उसी सिलसिले में अगे तुरांगे। पंजाब का सब तो सनसनीखेज अपराधिक मामला, मेन एक्यूज्ड मुलजम हैगे ने सुमेध सिंह सैनी। वालिया परिवार, लुधियाना का वालिया परिवार जो कि हुण दिल्ली दे विच जा वसिया है, वो सैनी मोटर्स जिस दे नाल कि सुमेध सिंह सैनी की रंजिश सी, सुमेध सिंह सैनी की रिश्तेदारी की शरीकेबाजी की रड़क सी, उसनूं पूरा करने लई सुमेध सिंह सैनी ने सैनी मोटर्स के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए। ਵੱਖ-ਵੱਖ अपनी टर्म्स के दौरान बतौर SSP लुधियाना उसने हर संभव कोशिश की तो कुल मिला के 6 अपराधिक मामले सैनी मोटर्स और वालिया परिवार के खिलाफ दर्ज किए गए। 2 ऐसे मामले FIR नंबर 22 तो FIR नंबर 44 जो कि 1994 दर्ज की गई। उस तो बाद 24 फरवरी 1994 तो लैके 24 मार्च 1994 यानी कि आशीष कुमार की इलीगल कस्टडी तो बाद विनोद कुमार, अशोक कुमार तो मुख्तियार सिंह का गायब हो जाना तो मामले को CBI को सौंप देना, इस उत्ते असी गलबात कर चुके हैं। लेकिन इस मुकदमे के विच अगली कार्रवाइयां होर अगे वधदियां ने। मामले की जांच पड़ताल CBI कर रही होंगी है, वो सब तो तफ्तीश करती है, कई विटनेसिस को एग्जामिन करती है, पुलिस अफसरों तो भी पूरे मामले की पुछगिछ की जाती है तो CBI अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है, तफ्तीशा रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन ये दस दईए भी इस मामले के विच यानी कि मार्च 1994 तो बाद की घटनाक्रम होंदा है। मई के महीने पहुँचद्या वालिया परिवार को लगना शुरू हो चुका होंदा कि उसके परिवार के जी यानी कि विनोद, अशोक वालिया और उन्होंने ड्राइवर मुख्तियार सिंह हुण पुलिस की कस्टडी में ने या नजायज़ कस्टडी के सुमेध सिंह सैनी के जोड़े अपने कारनामे होंगे ने या उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड होंदा है वो बहुत माड़ा तो खुंखार होंदा है। इस पक्षों वालिया परिवार सुमेध सिंह सैनी तक पहुँच करता है। इस तो इलावा कुछ पारिवारिक मैंबरों की बचौलगी का सदका वालिया परिवार सुमेध सिंह सैनी के नाल एक राबता कायम कर लैंदा है। इस पूरे मामले के विच बटाला के एक्स MLA, क्योंकि बटाला एक ऐसा जिला होंदा जिस विच कि सुमेध सिंह सैनी ने पहला भी सर्विस की होंदी है। सो कांग्रेस के विधायक अश्वनी सेखड़ी नूं चंगी तरह जानते होंदे ने। एक्स MLA अश्वनी सेखड़ी ते लुधियाना के एक शख्स राजेश चड्ढा की विचौलगी दे विच इस वालिया परिवार ते सुमेध सिंह सैनी के दरम्यान कई गल्लां बातां होंदियां ने। सुमेध सिंह सैनी इस परिवार को समझाता है भी तुसीं हाई कोर्ट के जोड़े धक्के दे चढ़े हुए हो, वो सारे केस मैनूं वापस चाहिए ने तो तुहाडा परिवार के थोड़े मैंबर जोड़े ने वापस आ जाएंगे, इस विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। ये एक तरीके की धमकी होंदी है तो परिवार इस चीज़ को समझ चुका होंदा भी इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जा सकते, क्योंकि जे पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट की चौखट से सिर रगड़ के उन्होंने कुछ हासिल नहीं होया, जे मानयोग अदालतां भी इस सनकी SSP के सामने कुछ नहीं कर पाइयां तो उस हालात दे विच किस खेत की मूली वो समझ सकते हैं उस CBI जांच नूं जो कि इस वक्त मामले में जारी होंदी है, क्योंकि CBI इन्हां परिवारों तो पुछगिछ कर रहा होंदा है। सो एक प्लान बनता है तो उस प्लान के तहत एज पर सुमेध सिंह सैनी दी डायरैक्शनस या इंस्ट्रक्शनस के सदका ये परिवार एक एफिडेविट फाइल करता है। ये एफिडेविट फाइल किया जाता है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मई के महीने में। जी हाँ, मई के महीने में वालिया परिवार वालों एक एफिडेविट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर किया जाता है पुलिस के दबाव हेठ। तो उस एफिडेविट पीछे जिक्र करता जाता है कि उन्होंने परिवार के जी उन्होंने नाल संपर्क विच ने, उन्होंने फोन आया तो उन्होंने उन्होंने दस्या है कि वो दिल्ली दे विच ने। सो विनोद, अशोक वालिया अते मुख्तियार सिंह दे दिल्ली दे विच होण दी एक कहानी सुमेध सिंह सैनी वालों स्क्रिप्ट कराई जाती है। अपने अफसरां ते दबाव हेठ वालिया परिवार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट विच एक हल्फनामा दायर करता है। इस चीज़ को मान लैंदा है भी उसके परिवार के जोड़े 3 जी ने यानी कि 2 विनोद वालिया अते अशोक वालिया उन्होंने नाल संबंध विच ने, दिल्ली ने, जिउंदे ने, सुरक्षित ने, मुख्तियार भी सुरक्षित है तो वो उन्होंने मिल के भी आए ने। इस तरीके का इंकशाफ जो एफिडेविट विच हो जाता है, इस तो आस एक की जा रही होंगी है भी सुमेध सिंह सैनी को राहत मिलेगी, क्योंकि सुमेध सिंह सैनी अदालत के रिकॉर्ड के उत्ते अपने रिकॉर्ड को किसी भी दाग तो मुक्त करवाना चाहते होंगे ने। इस चीज़ की परवाह किए बगैर भी वो 3 लोग कित्थे ने तो उन्हों का की बनया, क्योंकि पुलिस लुधियाना पुलिस अपनी काउंटर थ्योरीज लैके चल रही होंगी है जिस तहत कि अलग अलग थ्योरियां रचिया जांदियां ने। एक थ्योरी ये भी AIG SS चट्टोपाध्याय वालों सामने आई होंगी है भी विनोद कुमार के कुछ उत्थे दे जिहड़े लोकल कारोबारी सन या लोकल ऐसे गैर समाजिक जिहड़े अंसर सन उन्हां नाल बिजनेस के झगड़िਆਂ ਨੂੰ लैके ये संभव है कि वो गायब उन्होंने लोगों की वजह नाल हो गए हों। सो ये बहुत हासोहीणी जी थ्योरीज होंदियां ने जो कि लुधियाना पुलिस लैके आ रही होंगी है। लेकिन CBI इस पूरी जांच को बहुत ही निरपक्ष तरीके नाल अपनी रफ्तार ते कर रही होंगी है। लेकिन अदालत के विच ये एफिडेविट एक सैटबैक होंगे ने तो CBI इसनों रिकॉर्ड ते लैंदी है। हालांकि CBI के अधिकारी ने इस चीज़ का विश्वास नहीं होंदा भी ये गल फैक्ट है। लेकिन इस एफिडेविट या हल्फनामे की इस नाटकी जिहड़ा मोड़ इस पूरे मामले के या घटनावां दे विच आया होंदा है। उस तो बाद कई महीने तक वालिया परिवार फिर सुमेध सिंह सैनी के
ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਫਨਾਮੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 1994 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CBI ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ SSP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ CBI ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਈ 1995 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ VK ਝਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ VK ਝਾਂਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਫਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਪੂਲਾ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ VK ਝਾਂਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਪੂਲਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਜਨਾਂ ਘੋੜੇ ਨਿਹੰਗ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਪੂਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਮਾਕਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CBI ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CRP ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਐਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ VK ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਨੋਨਿਮਸ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਐਨੋਨਿਮਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਠੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਨੋਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਨੋਨਿਮਸ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਨੋਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਟੈਕਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੰਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ GK ਚਤਰਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। AIG ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਕਿ SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜੀ.ਕੇ. ਚਤਰਥ ਤੇ AIG ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ VK ਚਾਂਜੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਲਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਪੂਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੋਨਿਮਸ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ VK ਚਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਨੂੰ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਪੂਲੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੇਖ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਚਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ VK ਚਾਂਜੀ CBI ਤੋਂ ਮਈ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ CBI ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ VK ਚਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ CBI ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਨੇ। CBI ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। CBI ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, BC ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ FSI ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ CBI ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। VK ਚਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਮ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰੰਬਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ, ਐਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਐਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚਾਂਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚਾਂਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਚਾਂਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ CBI ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, CBI ਇੱਕ ਠੋਕਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। CBI ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। CBI ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ। CBI ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ, ਵਿਨੋਦ, ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫਜਦ ਸਨ। ਉਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹ तमाम ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਨੋਦ ਵਾਲੀਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮੇਟ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ CDs ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਪਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਟੈਪ ਤੇ CDs ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਬਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ CDs ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ CDs ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 2007 ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ CBI ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ CBI ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮਪਾਲ। ਧਰਮਪਾਲ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਪਾਲ ਜਾਂ ਉਸ IO ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ FIRs ਦਰਜ ਸਨ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ VK ਚਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਛਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ OSP, ਜੋ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ
उसकी मारुति कार दे विच मुख्तियार सिंह उसके ड्राइवर जो कि उसनू कार नू चला रहा हुंदा है उसनू लैके चंडीगढ़ तो लुधियाने जाता है तो रात 8 वजे वो एक रपट पाता अपने थाने दे विच जिमनिया दे विच ये चीज़ दर्ज होंदी है कि उसने रपट पाई 8 वजे कि उसने जी सपुर्दगी होंदी है दोनों की वो BC तिवारी ने दी होंदी है। BC तिवारी SHO होंदा है तो BC तिवारी कोल ते सुखमिंदर संधू कोल उन्हां दी कस्टडी होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों की इस ऑफिशियल रिकॉर्ड ते आई हुई कार्रवाई तो बाद ये तिन्हों लोगों विनोद कुमार अशोक कुमार ते मुख्तियार सिंह दे बारे अज तक किसी को नहीं पता कि कित्थे गए। ये भी फैक्ट अदालत के सामने या CBI की तफ्तीश में सामने आए ने कि जदों इस पूरी घटनाक्रम के ये कहा जाता है भी 8 वजे एक रिपोर्ट पाई गई तो BC तिवारी को हैंडओवर किया गया संधू वालों ये तीनों जोड़े लोग होंगे ने विनोद अशोक और मुख्तियार ये जी जिमनिया के CBI की तफ्तीश उस ये तत्थ सामने आते हैं कि BC तिवारी उस शाम यानी कि 15 मार्च 1994 की शाम 5 बजे तो लैके रात 11 बजे तक वो एंट्री तो जोड़े एग्जिट्स है ने अपने थाने चो और रात शाम 5 बजे के है तो 11 बजे वापस रिपोर्ट करता है तो की कारण से भी 8 बजे उसनू संधू हैंडओवर कर गए विनोद अशोक आलूवालिया तो मुख्तियार सिंह नू। ये सारिया गल्लां बातां CBI की उस जांच पड़ताल का हिस्सा ने जिस दे तहत कि उन्होंने ये सारिया कहानियां जो कि पुलिस वालों सुमेध सिंह सैनी दी टीमां वालों बनाईयां गईयां उन्होंने मन घड़न ते दस्सिया है। लेकिन CBI तफ्तीश ते गल कित्थे मुकदी है। CBI की चार्जशीटां चलान या चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई कित्थे कोई साडे लिए या थोड़े लिए ऐसी आस की उम्मीद पैदा कर पाती है जिसनों लैके असीं उत्साहित महसूस करिए क्योंकि 2007 तो लैके 2021 तक लगभग 14.5-15 साल इस पूरे मामले दे विच कुछ नहीं होया है। ये रेंगदी हुई पड़ताल या रेंगदी हुई अदालती कार्रवाई उस दे विच अदालतां ने अपनी भूमिका क्यों नहीं अदा की तो फिर बाद दे विच जदों बलवंत सिंह मुल्तानी या फिर होर ऐसे कई मुकदमे अदालतां विच पहुंचे तो बहुत ही सौखे तरीके नाल सुमेध सिंह सैनी नूं ब्लैंकेट बेलों के उत्ते बेलां मिलदियां चलियां गईयां तो सुप्रीम कोर्ट वर्गी अदालतां दिंदियां चलियां गईयां। हुण सवाल यही खड़ा हुंदा है कि एक ऐसा पुलिस अफसर एक ऐसा सनकी IPS पुलिस अफसर जो कि अज तो करीबन 25-30 साल पहला हाईकोर्ट के जजां नूं धमका रहा सी अपने पाले हुए गुंडियां ते क्रिमिनलों के जरिए उन्हां जजां के घरां दे बाहर बरातां कड्ढियां जा रहीआं सन घोड़ियां दे उत्ते उन्हां दे कोर्ट रूम्स दे विच नीले कपड़े पा के जिहड़े निहंग सिंह सन और गुंडागर्दी का शरेआम नंगा नाच कर रहे सन ते इन्हां फोनां दे उत्ते जजां नूं धमकाया जा रहा सीगा। अज तो 30 साल पहला वो IPS अफसर इस तरीके की राहतां सुप्रीम कोर्ट तक लैके जा रहा है तो वह भी उस वक्त जदों कि सनसनीखेज जोड़े खुलासे होए ने कि किस तरीके नाल जजां दियां कुछ परपोर्टेड CDs हैगियां ने उन्हां दी कुछ कॉन्वरसेशनस या जी फोन्स टैप होए ने उन्हां दी रिकॉर्डिंगां कुछ ऐसियां सीगियां जो कि पुलिस अधिकारी करते रहे संभावित तौर नाल वो किवें वो पुलिस अफसरां दे कस्टडी दे विच आईयां ते किवें फिर उन्हां नूं चंडीगढ़ दे एक नामी वकील नूं दिता गया जिसने कि कुरीयर करके सुप्रीम कोर्ट तक ये CDs भेजियां। ये सारियां चीज़ां रिकॉर्ड ते पड़ताल का विषय है लेकिन ये पड़तालां ते ये जांच करेगा कौन सवाल यही खड़े होंदे ने। बहरहाल विनोद कुमार वालिया ते अशोक कुमार वालिया ते मुख्तार सिंह उन्होंने ड्राइवर ये 3 लोग गायब है ने। इस तो इलावा उन्होंने परिवार के कुछ होर जी मर चुके हैं। परिवार के वालिया परिवार के इस वक्त कई विधवावां हैगियां ने उन्होंने जी आखिरी आस तो उम्मीद हैगी हजे भी थोड़ी बहुत बाकी है लेकिन परिवार को ज़्यादा कुछ सिस्टम तो आसां उम्मीदां घट हैगियां ने। वो परिवार अज दिल्ली दे विच उस गुमनामी की जिंदगी जी रहा है तो उन्होंने नाल जो कुछ होया है उन्होंने जियां दे नाल होया है तो इस कानूनी लड़ाई नूं अजे भी लड़ रहा है। ये सब तो वड्डी सैल्यूट उन्होंने करन वाला एक सबब सानू दिंदी है। असीं उन्होंने सलाम करते हैं सैल्यूट ठोकते हैं उस परिवार नूं जो कि अज भी इस किस्म के मैं तो कहांगा इस किस्म के खुंखार ते वाहियात अफसरां के खिलाफ उस लड़ाई नूं लड़ रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई उन्हां दी लड़ाई नहीं है लड़ाई पूरे सिस्टम साडी थोड़ी लड़ाई होनी चाहिए सी। बलवंत सिंह मुल्तानी नूं असीं की इंसाफ दिला दांगे उसके परिवार नूं की इंसाफ दिला दांगे। असीं उन्हां कोटकपूरा फायरिंग मामलों के विच की जांच या किस सज़ावां की भाल करते हैं जदों 30 साल पुराने 28 साल पुराने मुकदमियां दे विच हजे तक कुछ होया ही नहीं है। तो ये लोग CBI की एडी डैमिंग रिपोर्ट है CBI की एडी खड़कान वाली रिपोर्ट है CBI की एक रिपोर्ट के विच सब तत्थ दर्ज ने। सुमेध सिंह सैनी तो लैके उसके अफसरां की भूमिका जो कि चीख चीख के कह रही है कि वो 3 लोगों को मार मुकाया गया एलिमीनेट करता गया न्यूट्रलाइज करता गया है। फिर की कारण है लोगों की गिरफ्तारी इन्हां दे कस्टोडियल इंटैरोगेशन इन्हां लोगों तो उसी तरीके की पुछगिछ नहीं बनती या नहीं होनी चाहिए जिमें कि खुद होर लोगों तो या मुलजमां तो करते आए रहे ने। सो ये चीज़ां सानू सोचण विचारन लई मजबूर करदियां ने। कोशिश सी भी अपना पूरा जोर लगा के थोड़े सामने कहानी लिया सकिए। पहला भी कई लोगों ने कहानी सुनी है कई लोगों ने नहीं कहानी सुनी लेकिन एक कहानी नहीं एक त्रासदी है एक परिवार की त्रासदी है जो कि कुरलांदा रहा जो कि रोंदा रहा हर दिन वो एक मौत मारदा रहा क्योंकि उन्होंने जियां जो कि गायब हो गए मिले नहीं
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕਣੀਆਂ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। YouTube ਚੈਨਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।